محنتیں، ان کے جد و جہد اور ان کی شہادتوں کا ذکر اور تذکرہ نہ کیا جائے۔ مشترکہ طور پر 1857 کے بعد مسلم اور غیر مسلم اور ملک کے اندر رہنے والے بسنے والے تمام لوگ مشترکہ طور پر میدان پہ آئے ہیں، لیکن 1857 سے پہلے بلکہ برسہا برس پہلے میدان میں صرف اور صرف مسلمانوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ انگریز 1458 سے ہندوستان کے اندر اس کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1458 سے لے کر مسلسل اس کی آمد و رفت ہوتی رہی اور 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کے بھیس بدل کر ڈاکو اور رہزنوں کی شکل میں اس ملک کے صوبہ بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو انگریزوں کی ناپاک نیتوں کو اور انگریزوں کے ناپاک عزائم کو، ناپاک ارادوں کو جس شخصیت نے بھانپا ہے، جس شخصیت نے اسے محسوس کیا ہے، وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی نور اللہ مرقدہ ہے۔ حضرت نے اس وقت ہی مسلمانوں سے کہا تھا، اپنے متبعین سے، اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یہ انگریز کا یہاں آنا، یہ برطانیوں سے، یہ گورے چمڑیوں کا یہاں آنا، یہ بظاہر کاروبار اور بظاہر تاجروں کی شکل میں ہے، لیکن ان کا آنا یہاں پر یہ کوئی اور عزائم رکھتے ہیں، کوئی اور ارادوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے ارادے پاک نہیں ہیں، ان کے عزائم پاک نہیں ہیں۔ اگر تم توحید پر ڈٹے رہنا چاہتے ہو، اپنے تشخصات کو، اپنے ایمان کو اور اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر، اپنے ادیان پر اسی طرح رہنا اور بسنا چاہتے ہو تو ان کو یہاں سے آج ہی سے ان کے وطن بھیجنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ لیکن لوگوں کو اس وقت یہ بات کہاں سمجھ آتی کہ یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، یہ ملا، یہ داڑھی ٹوپی، یہ کیا جانتے ہیں؟ لوگوں کو اس وقت اس کی بھنک نہیں لگی۔ حضرت دنیا سے رخصت فرما گئے، 1624 میں حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے۔ پھر حضرت کی وفات 1707 میں ہوتی ہے اور دنیا چھوڑ کر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر انگریز دھیرے دھیرے حضرت کے جانے کے بعد اپنی قدموں کو بڑھانے لگا اور ہندوستان کے معاملوں میں، اس کے قوانین میں مداخلت کرنے لگا اور دھیرے دھیرے اپنے قدم کو جمانے لگا اور اپنے عزائم پر آگے بڑھتا نظر آنے لگا۔ پھر اسی درمیان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، آج دنیا کے اغیار جن تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، جن حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں، جن حقائق کے اندر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کسی اور طرف رخ دینا چاہتے ہیں، ان اغیاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی کیا تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اس مرد مجاہد کو وہ روب، وہ جلال، وہ جذبہ دیا تھا کہ جب تک حضرت حیات رہے انگریز کی مجال نہیں ہوئی کہ زبان حرکت دے۔ حضرت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ راتوں میں تہجد میں اللہ سے اس ملک کی خاطر
اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی کامیابی کے لیے رو رو کر اس طرح دعا کرتے تھے، تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح چولہے پر ہانڈی جوش مارتا ہو۔ بلاکر حضرت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس کے ہی چراغ سے، اپنوں ہی کی غداری اور اپنوں ہی کی دھوکہ بازی کی چال میں حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت کی نعش پڑی ہوئی تھی، انگریز کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنا مجال نہیں تھا کہ نعش کے سامنے بھی آئے، تب بھی اس کو تذبذب اور شک میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر روح باقی ہو۔ اللہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو وہ جلال اور وہ کمال اللہ نے عطا کیا تھا اور وہ مقبولیت سے نوازا تھا کہ جب تک حضرت رہے انگریز کی ذرا برابر بھی اس کے اندر میں جرأت پیدا نہ ہوئی۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا چھوڑ کر چل بسے ہیں، تو انگریز نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اب حکومت ہندوستان کی ہوگی، خلق خدا کا ہوگا، اور حکم اب ہمارا برابر بھی اس کے اندر میں جرأت پیدا نہ ہوئی۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دنیا چھوڑ کر چل بسے ہیں، تو انگریز نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اب حکومت ہندوستان کی ہوگی، خلق خدا کا ہوگا، اور حکم اب ہمارا چلے گا۔ سلسلہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی سرہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد آپ کے متبعین کے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ حضرت نے اپنی پوری زندگی ملک بھر کے اسفار میں گزار دیے اور ملک کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جگاتے رہے، بیدار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت بھی دنیا چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت کے فرزند ارجمن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت جب آئے، حضرت نے دیکھا کہ ظالموں کا، اغیاروں کا یہاں جو قبضہ اور اسلام کی، توحید کی، مسلمانوں کی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی زندگی کو مسمار کرنے کی در پہ پڑے ہیں اور اس ملک میں قابض ہونا چاہتے ہیں اور دھیرے دھیرے پورے باغ ڈور ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ہمیں ہی اپنے گھر میں غیر بنایا جا رہا ہے، تو حضرت نے اس وقت میں جو سب سے پہلے قدم اٹھایا گیا اور سب سے پہلے جو قلم کا جنگ تھا اور اعلان تھا اور پوری دنیا کو جو چیلنج دیا گیا اور پوری دنیا کو جو بیدار کیا گیا، حضرت کا جہاد کا فتویٰ تھا۔ حضرت نے 1803 کے اندر سب سے پہلا فتویٰ دیا جو فارسی کی زبان میں تھی کہ یہ ملک ہندوستان اب دارالحرب ہو گیا ہے۔ ابھی تو لوگوں کو شعور بھی نہیں تھا کہ انگریز آیا کیوں ہے، چاہتا کیا ہے، اس کے عزائم کیا ہے، اس کی نیتیں کیا ہیں، لیکن یہ مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح ادراک کر چکے تھے، بھاگ چکے تھے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 کے اندر میں یہ فتویٰ دیا۔ پھر اپنے بھانجے احمد شہید سرہندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دو چار اور رفقاء علماء کو روانہ کیا پورے ملک بھر۔ اس وقت ہندوستان، یہ پاکستان بھی ہندوستان تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، برما بھی ہندوستان تھا، اور یہ آپ کے افغانستان بھی ہندوستان تھا۔ یہ پورا بر صغیر اس وقت میں پورے بر صغیر کے دورے کے لیے حضرت نے بھیجا اور حضرت اس کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ کئی مہینوں کے بعد قافلہ آیا، پھر دوسرا حضرت نے قافلہ بھیجا جس میں حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ اس وقت انگریز نے ایک حج کے مسائل کو چھیڑا تھا جس کے نتیجے پر حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان کتاب کو تصنیف فرمائی، اور آج دشمنان ملت، دشمنان مذہب اور
हवस पुजारी और पत्थरों के सामने अपने पेशानी को रगड़ने वालों को पता ही नहीं है जिस तक़वियतुल ईमान को उठाते हैं कि ये किस असना में लिखा गया है, किस पशे मंजर में लिखा गया है। बहरहाल जब दूसरा काफिला पूरे हिंदुस्तान का रवाना हुआ उलमाए किराम का और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करते रहे और अंग्रेज के मुतालिक बताते रहे, उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के अलावा उलमाए खुसूसन उलमाए किराम के अलावा दूसरे अदियान और मज़ाहिब के लोगों को तसव्वुर भी नहीं था कि अंग्रेज आया क्यों है। सत्तावन में सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम हर किस्म के हर मज़ाहिब के लोग मैदान में आए और फिर अंग्रेज़ों के साथ में जो जंग हुई वो फिर लंबी एक दास्तां और तारीख है। वो 200 साला कुर्बानियों को चंद मिनटों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखें, जो कौम अपनी माजी को भूल जाती है तो अपने मुस्तकबिल में कभी कामयाब नहीं हो सकती। अपने माजी को याद रखें कि इस देश की जो आज आज़ादी की जिंदगी हम जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और यहाँ खुली फिजा की सांस जो ले रहे हैं, ये इसके पीछे कितनी खूनों को इस जमीन में सींचा गया है और कितनी जानों की भेंट चढ़ाई गई है। 37,000 उलमाए किराम को फांसी के अंदर में लटकाया गया है, दरख्तों के अंदर लटकाया गया है, जिसके नतीजे पर यह मुल्क आजाद हुआ। वो अलग बात है कि मुल्क के दुश्मन और अमन पसंद के खिलाफ और जालिम जाहिल लोग जो आज हमें अकलियतों को कहते हैं कि ये इस मुल्क के गैर शहरी हैं और ये इस मुल्क के वफादार नहीं हैं और हमसे हमारी शनाख्त को पहचान मांगा जाता है। याद रखो, जब तक ये मदरसे कायम है, ये मसाजिद कायम है, ये पढ़ने पढ़ाने वाले कायम है, उलमा की जमात कायम है, तब तक ये दुनिया चलने वाली है। और जब ये खत्म हो जाएगी, दुनिया भी फना हो जाएगी। और ये भी याद रखो, हमारे अकाबिर और असलाफ ने इस सरजमीन के लिए जो कुर्बानियां दी है और खूनों की भेंट चढ़ाई और अपनी जानों को कुर्बान किया है, खुदा पाक की कसम, हम इस मुल्क के हम ठेकेदार हैं, यहाँ के किराएदार नहीं हैं। आगे भी जब इस मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी और हम फिर अपना पेशा, अपना सीना, अपने खून, अपने गर्दन को फिर तैयार करेंगे और फिर पेश करेंगे। बहरहाल उलमाए किराम की एक लंबी तारीख है जिसको तारीख भुला नहीं सकती। दुनिया रेशमी रुमाल के नाम से जानती है, पता ही नहीं लोगों को रेशमी रुमाल कहते किसे हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे मंजर क्या है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत एक रेशमी रुमाल के अंदर में हिंदुस्तान का एक नक्शा खींचा था। हजरत चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज की जो गलबा है, अंग्रेज का जो यहाँ पर तसल्लुत हो रहा है, दुनिया रेशमी रुमाल के नाम से जानती है, पता ही नहीं लोगों को रेशमी रुमाल कहते किसे हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे मंजर क्या है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत एक रेशमी रुमाल के अंदर में हिंदुस्तान का एक नक्शा खींचा था। हजरत चाहते थे कि यहाँ अंग्रेज की जो गलबा है, अंग्रेज का जो यहाँ पर तसल्लुत हो रहा है, इसके साथ मुकाबला करने के लिए हमें दूसरे किसी ममालिक से भी मदद की जरूरत पड़ेगी। हजरत ने रेशमी रुमाल में एक हिंदुस्तान का नक्शा खींचा कि ताकि तुर्की और दूसरे ममालिक के लोग हिंदुस्तान में किस तरह आए, उनको पेशिंगोई देने के लिए एक नक्शा खींचा गया था। और वो फिर अपनों ही की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेज के हाथ पकड़ा गया। तो अंग्रेज ने वो 70 साला बूढ़ा शख्स शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अकाबिर आलिम दीन, हजरत को बालाकोट की जेल में सलाखों में डाल दिया गया। और बालाकोट की जेल वो है जिसको काला पानी कहा जाता है। सुनो मेरे भाइयों, वो ऐसा जेल था जिसमें आदमी अपना हाथ भी न देख सकता था।
जहां पर दिन और रात बराबर थे, ऐसी अंधेरी कोठरी में हजरत को 4 साल तड़पाया गया और रखा गया। हजरत के शागिर्द रशीद मौलाना हुसैन अहमद मदनी नबरल्लाहु मरकदहु हजरत से रहा नहीं गया। हजरत ने कहा ये कैसी जिंदगी है कि मेरा शेख अंदर 70 साल का बूढ़ा तड़प रहा हो और मैं बाहर रहूं। इनकी कोई गलतियां नहीं थी, फिर भी अंग्रेज ने इन्होंने जो है फरमाइश की, अंग्रेज ने उनको भी अंदर दे दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि वो 70 साल का बूढ़ा आदमी तहज्जुद का ऐसा पाबंद था कि रातों को उठकर अल्लाह के सामने इस मुल्क की आजादी के लिए भीख मांगता था और गिड़गिड़ाता था। सर्दी का मौसम था, बिल्कुल सर्द थी कि पानी भी बहुत ठंडा। हजरत फरमाते हैं कि मैं अपने हजरत के लिए रात भर एक कांच के पानी के बोतल को अपने पेट से लगाए बैठा रहता था कि गर्म न सही, कम से कम ठंडापन तो खत्म हो जाए। हजरत फरमाते हैं कि जब 2 साल के बाद थोड़े उजाले में लाया गया तो इस अंग्रेज ने, इस बरतानियों के गोरी चमड़ियों ने एक अजदहा, एक काला सांप, काला नाग जो है हजरत के रूम में छोड़ दिया गया। तारीख गवाह है कि हजरत के सामने जब नजर आई कि वो सांप को छोड़ दिया गया, हजरत को जख्म पहुंचाने के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हजरत ये सांप जो आपको और मुझे जरर पहुंचाने के लिए छोड़ा गया है। हजरत ने फरमाया कि हुसैन डर मत, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ, तू भी एक मखलूक है। हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेगा। खुदा पाक की कसम, तारीख गवाह है कि मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो है उजू बनाए और जिक्र के अंदर बैठ गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा कर रहे थे और जब ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगा रहे थे तो वो काला नाग भी अपने गर्दन को उठाता था और जमीन पे इल्लल्लाह पर पटकता था। इस तरह जब तक हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंजते रहे और जिक्र में लगे रहे, सांप भी अपना डस जमीन पे मारता मारता थक गया और जमीन फिर कमरे से निकलकर बाहर चला गया। मेरे भाइयों, उलमाए किराम की इस मुल्क के खातिर जो कुर्बानियां है, तारीख उसको कभी फरामोश नहीं कर सकती। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को जब अहमदनगर महाराष्ट्र के जेल में रखा गया तो हजरत की बीबी का खत आता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, आप मुझसे मुलाकात के लिए घर आए। हजरत का गुबार खातिर किताब में ये तहरीर मौजूद है, हजरत की अपने हाथों की लिखी हुई है। हजरत ने फरमाया कि तू उधर अकेली बीमार है, यहाँ पूरा मुल्क मेरा बीमार है, मैं नहीं आ सकता। फिर बीबी का दूसरा खत जाता है, कहते हैं कि अंग्रेज से कुछ दिनों की छुट्टी मांग कर आ जाओ, इसलिए कि आखिरी मुलाकात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से चल बसूं। हजरत का खत मौजूद है। हजरत लिखते हैं कि तू यहाँ पर अकेली दुनिया छोड़कर जाने की बात कर रही है और तेरी अकेली तकलीफ की वजह से मैं इन गद्दारों से, इन जालिमों से मैं भीख मांगू, मैं इससे भीख नहीं मांग सकता। और हजरत ने फिर लिखा आखिर में नोट करके कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शायद मेरा खत पहुंचे और तेरे जनाजे निकल चुके हों। और डाकिया कहता है कि मैं खत लेकर पहुंचा और हजरत की बीवी का जनाजा निकल रहा था। मेरे भाइयों, तारीख कहां तक बयान करूं। मैंने कहा कि 200 साल कुर्बानियों को ये चंद मिनटों में 200 मिनट में भी बयान नहीं किया जा सकता, 200 घंटों में भी बयान नहीं किया जा सकता। तारीख भरी पड़ी है। 37,000 उलमा को फांसी पे लटकाया गया है, हजारों उलमा, हजारों मुसलमान को बेघर किया गया है। हाँ, 1857 के बाद हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आए हैं, सिख भी आया, ईसाई भी आए और बुद्ध भी आए, हर किस्म अदियान के लोग आए और अंग्रेजों के साथ जंग किया, मुकाबला किया।